Vanakkam, dear students. In this video, we are going to discussing about book bag questions from 11th standard chemistry, volume 1, unit 1, basic concepts of chemistry and chemical calculation. Especially in this video, we are going to discussing some type book bag questions. Question number 31. Calculate the molar mass of the following compounds. This question is very fundamental and also very important questions to find out the molar mass of the following compounds. So first they are give urea. Urea உடைய molecular formula CONH2 twice 2. First molecular formula நம்ம find out பண்ணிட்டோம்னாக்க ஒவ்வொரு எலிமெண்டோடைய மாஸ் நம்ம ஒண்ணா கூட்டணும்னாக்க ஃபைனலா will get the molar mass of the compound. So molar mass of the mass நம்ம ஈஸியா find out பண்ணிடலாம். கார்பனுக்கு 12, already we know about this. ஆக்சிஜனுக்கு 16 molar mass, நைட்ரஜனுக்கு 14. So நைட்ரஜனுக்கு 14, ஹைட்ரஜனுக்கு 1. பட் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால 2 ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருக்கு, ஸ்கொயர் பிராக்கெட் NH2 வந்து 2 யூனிட் இருக்கு. ஸோ இப்படி கூட எழுதலாம் NH2 CONH2. திஸ் இஸ் த ரைட் ஃபார்மேட் ஆஃப் யூரியா, அலிஃபேட்டிக் டையமைடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ NH2 2 NH2 இருக்கு, அதனால தான் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல கொடுத்துட்டாங்க. இது எல்லா வேல்யூ நம்ம இங்க சொல்றப்ப 12 plus 16, ஆக்சிஜனுக்கு 16, NH2க்கு NH2 ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்துட்டோம்னாக்க 16. ஸோ 2 யூனிட்ஸ் இருக்கிறதுனால 16 2 யூனிட்ஸ், ஸோ 32 ஆயிடும். இது எல்லாத்தையும் ஃபைனலாக கூட்டுறப்ப அப்ராக்சிமேட்லி 60 கிராம் பர் மோல். திஸ் இஸ் த மோலார் மாஸ் ஆஃப் த யூரியா. ஸோ அசிட்டோன் ஆல்சோ கார்பனுக்கு அதோட வேல்யூ 12 பிளஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு மாஸ் நம்பர் 1, 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால பிளஸ் 3 பிளஸ் கார்பனுடைய மாஸ் 12 பிளஸ் ஆக்சிஜனுடைய மாஸ் 16 பிளஸ் கார்பனோட மாஸ் 12 பிளஸ் ஹைட்ரஜனோட மாஸ் 3. எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்னா கூட்டுறப்ப எவ்வளவு கிடைக்கும்? 58. 12 3 15, இங்க ஒரு 15 30 42 58 கிராம் per mole. This is the answer. This is the molar mass of acetone. This is a ketone functional group, dimethyl ketone. This is also one of the name for acetone. Next one is boric acid. Boric acid உடைய molecular formula பாருங்க H3BO3. So 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால 3 பிளஸ் போரான் உடைய மாஸ் 11 பிளஸ் ஆக்சிஜன் 3 யூனிட் இருக்கு O3. அப்போ ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு 16னா 3 ஆக்சிஜனுக்கு 16 into 3 டோட்டலா நமக்கு 48 வரும். ஸோ பிளஸ் 48. இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா கூட்டுறப்ப நமக்கு 62 கிராம் per mole. This is the molar mass of boric acids. Finally, sulfuric acids. This is one of the important acids in inorganic chemistry. Sulfuric acids H2SO4. So 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால 2 பிளஸ் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு மாஸ் 1, அதனால 2 ஹைட்ரஜனுக்கு 2. சல்ஃபரோட மாஸ் 32 பிளஸ் ஆக்சிஜன் 4 யூனிட் இருக்கு. ஸோ சல்ஃபருக்கு 32, ஆக்சிஜனுக்கு 4 யூனிட் இருக்கு. ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு 16. ஸோ 4 யூனிட் இருக்கிறதுனால 4 16s are 40, சாரி 24, 64, டோட்டலி 64. அப்போ 64 அங்கே போட்டுற வேண்டியதான். எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஃபைனலாக கூட்டுறப்ப 96 plus 98 gram per mole. This is the molar mass of the following compound. This is a book bag some type of questions. Question number 31. Next we'll move to question number 32. Question number 32. Identify the density of CO2 is equal to 1.965 kilogram per meter cube at 273 Kelvin and 1 atm pressure. Calculate the molar mass. The question is, they gave density of CO2 1.965 kilogram per meter cube and also the temperature 273 Kelvin. The pressure is 1 atm pressure. What they asked, molar mass of the CO2. So for find out the density, we have one formula. Density is equal to PA by
RT. This is the basic formula. Density கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு formula என்னன்னாக்க pressure. So P refer to pressure into molar mass of that compound divided by R is universal gas constant and T is temperature. So what are the factors involved in this formula? I am writing here. P is pressure, A is molar mass, and R is universal gas constant, and T is temperature in Kelvin. Okay, so already density is கொஸ்டின்லேயே நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க 1.965, டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டாங்க, ஸோ டென்சிட்டி கொடுத்துட்டாங்க, டென்சிட்டி கொடுத்தாச்சு, ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்க 1 atm ப்ரெஷரு, டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டாங்க 273 கெல்வின், கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நமக்கு தெரியும், தட் இஸ் 0.0821. This is universal gas constant. இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ எல்லா வேல்யூமே தெரியும். இப்போ தெரியாத வேல்யூ என்னன்னாக்கா A, தட் இஸ் மோலார் மாஸ். அதை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட்டும் பண்ணணும்னு சொல்லி கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணலாம், எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். டென்சிட்டிக்கு நேராக 1.965 is equal to pressure 1 atm. so 1 into A தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், அதனால A divided by RT. R ஓட வேல்யூ யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் 0.0821 into டெம்பரேச்சர் 273 கெல்வின். ஓகே, இது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். இப்போ எனக்கு A மட்டும்தான் வேணும், பாக்கி எல்லாத்தையும் நான் அங்கே பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். அப்போ A இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி மாற்றிக்கலாம், 1.965 இன்ட்டு 0.0821 இன்ட்டு 273 டிவைடட் பை, ஸோ 1 மட்டும் தான் அங்கே இருக்கும், டிவைடட் பை 1. இதை நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் படி சுருக்கிறப்ப 44.04, that is equal to 44 gram per mole. This is the answer, 44 gram per mole. இதான் A. ஸோ மோலார் மாஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம், 44 gram per mole. ஸோ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்த டென்சிட்டி கொடுத்துட்டாங்க, டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டாங்க, ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டாங்க, யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் 0.0821. ஃபார்முலா டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு PA by RT. இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ஏவோட வேல்யூ மட்டும் தெரியாது, அதை தான் நம்ம ஏவோட வேல்யூ இங்கே கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. திஸ் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 32, புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் 11th ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் 1, basic concepts of chemistry and chemical calculations. Next we will move to question number 33. Find out the greatest number of moles of oxygen atom. This is from question number 33, the same lesson. Which contains the greatest number of moles of oxygen atom? எதுல greatest number of oxygen atom இருக்கு கண்டுபிடி, இதுதான் கொஸ்டின். என்னென்னத்துல 1 mole of ethanol, 1 mole of formic acid, 1 mole of H2O, எல்லாமே 1 moleங்கிறது தான் இங்க நமக்கு வந்து ஈஸி. சப்போஸ் இந்த மோல்ஸை மாத்திருந்தாங்கனாக்க நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதோடைய மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிச்சு மோலார் மாஸுக்கு தகுந்தது மாதிரி எத்தனை ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்குங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பட் இங்க எல்லாமே நமக்கு ஒரு மோல்னு கொடுத்துட்டதுனால இதோட மோலார் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அவசியம் இப்போது தேவையில்லை. இதோட ஃபார்முலா மட்டும்தான் நமக்கு வேணும், எத்தனால் இல்லைன்னா எத்தில் ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறது. நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்லயே மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் எத்தனால் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். அப்பவே இதோடைய ஃபார்முலா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். C2H5OH அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஃபார்முலா அப்படின்னு. ஃபார்மிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா HCOOH அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்மிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா. வாட்டரோட ஃபார்முலா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, இருந்தாலும் திருப்பி ஒரு தடவை எடுத்து எழுதிடுறேன், H2O.
ஆல்ரெடி வி நோ தட் 1 மோல் அப்படிங்கிறது எதுக்கு சமம்னா 1 அவோகேட்ரா நம்பருக்கு சமம். அவோகேட்ரா நம்பருக்கு சமம். அவோகேட்ரா நம்பரோட வேல்யூ 6.023 into 10 to the power 23. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? The number of atoms or number of entities present in 6.023 into 10 to the power 23. இத்தனை நம்பர் இருந்துச்சுன்னா that is equal to 1 mole. That is also called 1 mole. ரைட்டா? அப்போ ஒரு மோல் எத்தனால், ஒரு மோல் ஃபார்மிக் ஆசிட், ஒரு மோல் H2O எல்லாமே ஒரு மோல் தான் இருக்கு. அப்ப இதுல எத்தனை ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்குன்னு மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா போதும். எத்தனால ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் தான் இருக்கு. அப்ப ஆக்சிஜனுடைய அந்த நம்பர் மோல் எவ்வளவு இருக்கும், எவ்வளவு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் பிரசன்ட் ஆகிருக்கும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்னா 1 into 6.023 into 10 to the power 23. ஸோ இவ்வளவு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அதுல பிரசன்ட் ஆகிருக்கும். ரைட்டா? ஃபார்மிக் ஆசிட்ல இதுவும் ஒரு மோல் தான். ஸோ அப்போ ஃபார்மிக் ஆசிட்ல எத்தனை ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கு? 2 ஆக்சிஜன்ஸ் ஆர் பிரசன்ட். ஸோ 2 into ஒரு மோல், அப்போ 6.023 into 10 to the power 23. இங்க வாட்டர்ல பாருங்க, வாட்டர்ல இதுலயும் ஒரு ஆக்சிஜன் தான் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஆக்சிஜன் தான் into 6.023 into 10 to the power 23. இப்போ பாருங்க எல்லாமே ஒரு மோல், எல்லாத்தோட மாலிகுலர் ஃபார்முலாவும் பார்க்கறப்ப இதுல ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம், இதுல 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம், இதுல ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம். ஸோ ஹையஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ங்கிறது இதுதான், 2 into 6.023. ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஃபார்மிக் ஆசிட்ல தான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் பிரசன்ட் ஆயிருக்குது. ஓகே, கீப் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 34. Calculate the average atomic mass of naturally occurring magnesium using the following data. என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு சில டேட்டாஸ் அங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது மெக்னீசியமுக்கு 3 ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு. மெக்னீசியம் 24, மெக்னீசியம் 25 and மெக்னீசியம் 26. There are 3 isotopes. ஓகே, 3 ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு. இந்த 3 ஐசோடோப்ஸோடைய மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க. Magnesium 24 is exactly 23.99, so that they are using 24. Magnesium 25 is exact mass is 24.99. Magnesium 26, that exact mass is 25.98. Okay, that abundance of the magnesium 24 is 78.99%. That is equal to 79%. So magnesium 25, that is abundance is 10%. And magnesium 26 is abundance வந்து 11.01. ஸோ அதனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அபண்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கொஸ்டின்ல கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டா ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸை கண்டுபிடிங்க. இதுதான் அவங்க கொஸ்டின்ல கேட்கறது, ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பீரியாடிக் டேபிள்ல போய் மெக்னீசியமோடைய மாஸை பார்க்கலாம். பார்த்தாக்க அதுல ஆன்சர் வந்துடும். அந்த ஆன்சர் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது இந்த ஐசோடோப்ல இருந்து கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் மெக்னீசியம் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் mg. மெக்னீசியம் உடைய சிம்பிள் mg இஸ் ஈக்குவல் டு, இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் என்னன்னாக்க அட்டாமிக் மாஸ் அண்ட் இட்ஸ் அபண்டன்ஸ். ஸோ அதுதான் m1x1 பிளஸ் m2x2 பிளஸ் m3x3 டிவைடட் பை x1 பிளஸ் x2 பிளஸ் x3. இந்த ஃபார்முலால அதை அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோமா? ஒர்க் அவுட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? ஆன்சர் கிடைக்கும். எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது? ஸோ மாஸ் இன்ட்டு abundance, mass into abundance divided by total abundance. அப்ப பாருங்க m1x1 அப்ப 23.99ங்கிறது m1, 78.99ங்கிறது x1. so similarly இதையும் பெருக்கிட வேண்டியது. மெக்னீசியம் 25 உடைய அட்டாமிக் மாஸ் அதோட abundance, 26 ஓட அட்டாமிக் மாஸ் அதோட abundance. அப்படியே டைரக்டா எக்ஸாக்ட்டா மேட்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க 23.99 into
78.99 ஓகேவா ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் என்னது 24.99 இன்ட்டு 10 ப்ளஸ் 25 மறைக்குதா எழுதுப்போம் 25.98 இன்ட்டு 11.01 ஓகே டிவைடட் பை அதோட அபண்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு 78.99 ப்ளஸ் 10 ப்ளஸ் 11.01 ஓகே இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கூட்டணும்னு வச்சுங்க 23.99 இன்ட்டு 78 இது பெருக்கும் பொழுது வருகிற ஆன்சர் அதோட இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கும் போது வர ஆன்சர் ஃபைனலாக இந்த இது பெருக்கிறப்ப வர ஆன்சர் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா பெருக்கிறப்ப நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா 2430.9 கிடைக்கும். கீழே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னாக்க டிவைடட் பை 100ன்னு வரும். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப 24.3 U or AMU, unified mass or atomic mass unit. This is the average atomic mass of magnesium. Finally we will get the answer. So this is from book back sum type question number 34. So in this video finally we are going to discussing the 35th question. Find out the limiting reagent. Limiting reagent னு வெச்சுங்க, அந்த ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகிற ரியாக்டன்ட்லயே ரொம்ப கம்மியான அளவு இருக்கிறது தான் நம்ம லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்னு சொல்றோம். சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஸோ அந்த கம்மியான அளவு இல்லைன்னா அந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீடே ஆகாது. இருக்கிறதுலயே லோயஸ்ட் அமௌண்ட், மினிமம் அமௌண்ட். ஸோ அந்த ரேஷியோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றப்ப இருக்கிறதுலயே கம்மியா இருக்கிற இந்த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்டை தான் நம்ம ரியாக்ஷன்ல பேசிக்கா செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துப்போம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம கொஸ்டின்லேயே ஈஸியாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஃப்ரம் புக் பேக் கொஸ்டின் 35th கொஸ்டின் சம் டைப் கொஸ்டின்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, இன்ன ரியாக்ஷன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் Z2. எக்ஸுங்கிறது ஒரு ரியாக்டன்ட், ஒய்ங்கிறது ஒரு ரியாக்டன்ட், Z2ங்கிறது ஒரு ரியாக்டன்ட். 2 gives XY Z2. இது மூணு ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குது. ஐடென்டிஃபை த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இஃப் எனி. ஏதாவது லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இருந்தா கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இருக்கும். இந்த ஃபாலோவிங் ரியாக்ஷன் 1 200 atoms of X, 200 atoms of Y plus 50 molecules of Z2. இதுல இது லிமிட்டிங் ரியேஜென்டா இல்ல Y லிமிட்டிங் ரியேஜென்டா இல்ல Z2 லிமிட்டிங் ரியேஜென்டா அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே சார், இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுடைய அந்த அந்த வழியை நம்ம பார்க்குறப்ப எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் Z2 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 atom of X react with 1 atom of Y combine with 1 molecule. இதுதான் இங்க இருக்கிற வித்தியாசம். 1 molecule of Z2 gives X Y Z2. இது ஒன்னு, இது அப்படியே சேர்ந்து இது ஒன்னு. ஸோ இதுவும் ஒன்னு, இது ஒரு மாலிகுல், இது ஒரு ஆட்டம், இது ஒரு ஆட்டம், இது ஒரு மாலிகுல் ஒன்னா சேர்ந்து என்ன செய்யுது? மூணு ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்டை கொடுத்துது. இது ப்ராடக்ட் PRODUCT, இதுதான் ப்ராடக்ட். இது பாத்தீங்கன்னாக்கா 1 1 1 மூணுமே ஒரு யூனிட் தான் இருக்கு. பட் மூணுமே ஒரு யூனிட் இருக்கு. பட் அதுல பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு ஆட்டம் ஒரு மாலிகுல். ஸோ இந்த கான்செப்டை ஞாபகம், எந்த ரியாக்ஷன் கொடுத்தாலும் அந்த ரியாக்ஷன்ல இது இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிடணும். செக் பண்ணிட்டு அடுத்து நம்ம மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, இப்ப பாருங்க, இதுல 200 atoms of X இருக்கு, 200 atoms of Y இருக்கு, இங்க 50 molecules of Z2 இருக்கு. நம்ம செட்டப் படி 1 1 1 அப்படின்னு தான் வரணும். அப்ப 50 molecules of Z2 react with 50 atoms of Y. எவ்வளவு ரியாக்ஷனுக்குள்ள வந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா இருக்கிறதுலயே லீஸ்ட் அமௌண்ட்ங்கிறது 50 molecules. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. அப்ப 50 molecules of Z2 react with 50 atoms. 50 atoms தான் இருக்கும். 50 atoms of Y தான் ரியாக்ஷனுக்கு எடுத்திருக்கும். இதுல இருந்து பார்த்தோம்னாக்கா இதுலயும் 50 atoms of X தான் ரியாக்ஷனுக்குள்ள இன்வால்வ் பண்ணிருக்கும்.
ஸோ இது எக்ஸஸா இருக்கு. எக்ஸஸா இருந்ததுன்னா அது லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இல்ல. ஸோ இதுல 50 ஆட்டம்ஸ் தான் ரியாக்ஷனுக்கு வருது, ரிமைனிங் நியர்லி 150 ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. அப்ப இதுவும் எக்ஸஸா இருக்கு. இதுதான் எக்ஸாக்டா இருக்கு, இருக்கிறதுல லீஸ்ட் அமௌண்டா இருக்கு. ஸோ தட் 50 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் Z2ங்கிறது தான் இதுல லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். Z2 இஸ் த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். ஓகே, Z2 இஸ் த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். ரெண்டாவது ரியாக்ஷன் 1 mole of X, 1 mole of Y, 3 mole of Z2. இப்ப பாருங்க, எல்லாமே 1 கால்குலேஷன்ஸ்ல வரணும். இப்ப இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் அமௌண்ட் பார்த்தோம்னாக்க இது 3 மோல், இது 1 மோல், இது 1 மோல். அப்ப நம்ம கான்செப்ட் படி 1 ஆட்டம் 1 மாலிகுல். அப்ப இதுல ஒரு மாலிகுல் மட்டும் போனாவே, ஒரு மாலிகுல், இதுல 3 மாலிகுல்ஸ் இருக்கு, பட் ஒரு மாலிகுல் enough to react with Y, 1 mole of Y and 1 mole of X. அப்ப இதுதான் இங்க எக்ஸஸ். ஸோ 3 மோல்ங்கிறது இங்க எக்ஸஸ். எக்ஸஸா வந்துருச்சுன்னா அது லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இல்ல. அப்ப இதுவும் 1 மோல் தான், இதுவும் 1 மோல் தான். ஸோ தட் X and Y இஸ், இங்க Xும் Yயும் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். X, Y தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட். ஸோ தேர்ட் ஒன் 50 atoms of X plus 25 atoms of Y plus 50 molecules of Z2. So இது 50 atoms, இது 25 atoms, இது 50 molecules. இருக்கிறதுல லீஸ்ட் கவுண்ட் எதுன்னு பாருங்க, 25 atoms of Y. இப்போ 25 atoms of Y ரியாக்ட் வித், இப்போ இது ரியாக்ஷனுக்குள்ள போனுச்சுனாக்க இதுல இருந்து 25 atoms தான் போதும். 25 atoms இது கூட ரியாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுல இருந்து பார்த்தோம்னாக்க 25 மாலிகுல்ஸ் இங்க ரியாக்ட் பண்ணுதுனாக்க நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்துடும், இந்த ப்ராடக்ட் வந்துடும். இப்ப சியோட பொசிஷன் படி பார்த்தோம்னாக்க 25 atoms of X, 25 atoms of Y, 25 மாலிகுல்ஸ் of Z2. இதுதான் ரியாக்ஷன் உள்ளார வரப்போகுது. அப்ப இதுவும் எக்ஸஸ். 25 ஆட்டம்ஸ் வந்துருச்சுனாக்க பாக்கி இது எக்ஸஸ். அப்ப எக்ஸஸா இருந்தா அது லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இல்ல. 25 மாலிகுல் போதும், பட் 50 மாலிகுல்ஸ் இருக்கு, இதுவும் எக்ஸஸ், இதுவும் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இல்ல. ஸோ 25 atoms of Y அங்கிறதுனால Y is the limiting reagent of reaction C. So finally reaction D, 2.5 mole of X, 5 mole of Y and 5 mole of Z2. அப்ப பாருங்க, இருக்கிறதுலே கம்மியான அளவு 2.5 மோல் தான். அப்ப 2.5 mole of X react with, இங்கேயும் 2.5 mole of Y, இங்கேயும் 2.5 molecules of Z2. அப்ப இதுவும் எக்ஸஸ் ஆயிடும். இது 2.5 மோல் எக்ஸஸா இருக்கு. எக்ஸஸா இருந்துச்சுனாக்க அது லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இல்ல. இது 5 மாலிகுல்ஸ் இருக்கு, 5 மோல்ஸ் இருக்கு, நமக்கு 2.5 மோல்ஸே எனஃப் தான். அப்ப இது